آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے غیر معمولی کام کرنے کے صلے میں 29 خواتین کو ناری شکتی پرسکار عطا کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کو مختلف شعبوں میں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے سلام پیش کیا ہے۔ آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی بینک نے یوکرین کے لیے 72 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کے قرضے اور امداد کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا کی تیل کمپنی ویوا نے روس اور یوکرین کے تنازع کے پیش نظر روس سے خام تیل کی خریداری روک دینے کا اعلان کیا ہے اور ملک بھر میں جاری کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 179 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ 19 کے مد نظر آپ سے اپیل ہے کہ محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ دونوں ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں ایک خصوصی تقریب کے دوران 2020 اور 2021 کے لیے ناری شکتی پرسکار عطا کیے۔ خواتین کو بااختیار بنانے، خاص طور پر پسماندہ اور پچھڑی ہوئی خواتین کے لیے غیر معمولی کام کرنے والی 29 خواتین کی خدمات کے صلے میں انہیں اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ 2020 اور 2021 میں کووڈ 19 کی وبا کی وجہ سے یہ پرسکار دینے کی تقریب نہیں ہو سکی تھی۔ ایوارڈ حاصل کرنے والی ان خواتین نے کل شام نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے بات چیت کی تھی۔ جناب مودی نے ایوارڈ یافتگان کی جانب سے کیے گئے زبردست کام کے لیے ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک اور معاشرے کو اپنا تعاون دے رہی ہیں اور اختراع ان کے کام میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا کوئی شعبہ نہیں جہاں خواتین نے اپنی چھاپ نہ چھوڑی ہو اور ملک کا نام روشن نہ کیا ہو۔ انہوں نے ملک کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت نے خواتین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اسی مقصد سے پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ووکل فار لوکل جیسی سرکار کی کوششوں کی کامیابی کا دار و مدار خواتین کے تعاون اور اشتراک پر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ناری شکتی اور مختلف شعبوں میں ان کی حصولیابیوں کو سلام پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار خواتین کے احترام اور ان کے لیے مواقع پر خصوصی زور کے ساتھ اپنی مختلف اسکیموں کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی شمولیت سے سماجی سیکورٹی تک، معیاری حفظان صحت سے مکانات تک، تعلیم سے کاروبار تک، ناری شکتی کو ملک کے ترقیاتی سفر میں آگے رکھنے کے لیے متعدد کوششیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کوششیں آنے والے دنوں میں اور زیادہ جوش و خروش اور طاقت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر آج شام 6 بجے کچھ میں دھوردو کے مقام پر خواتین کے سائنس کیمپ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک سیمینار سے خطاب کریں گے۔ یہ سیمینار معاشرے میں خاتون سنتوں کے کردار اور خواتین کو بااختیار بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں کیا جا رہا ہے۔ سیمینار میں 500 سے زیادہ خاتون سنت شرکت کریں گی۔ سیمینار میں ثقافت، مذہب، خواتین کی ترقی، سلامتی، سماجی حیثیت اور بھارتی ثقافت میں خواتین کے کردار پر اجلاس ہوں گے۔ خواتین سے متعلق مرکزی اور ریاستی سرکاروں کی فلاحی اسکیموں اور خواتین کی حصولیابیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سیمینار میں مرکزی وزیر اسمرتی زوبین ایرانی بھی حصہ لیں گی۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا کہ پولیس فورس میں خواتین کے لیے بڑے چیلنجوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کمزور نظر آنا نہیں چاہتی ہیں، نہ ہی سماج میں اور نہ ہی انتظامیہ میں۔ آج نئی دلی میں پولیس تحقیق و ترقی سے متعلق بیورو BPR&D کے ذریعے خواتین کے بین الاقوامی دن کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ اسمرتی ایرانی نے کہا کہ خواتین پولیس اہلکاروں کو معاشرے میں خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاہم انہیں بھی کچھ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ انہوں نے BPR&D اور نمہاز کے اس اشتراک سے اپنی وزارت کے ذریعے ملک بھر میں خواتین پولیس اہلکاروں کی کونسلنگ کے لیے تجویز پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاتون جب کوئی کام اپنے ذمہ لیتی ہے تو وہ اس وقت تک آرام نہیں کرتی جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के देही इलाकों की जरूरियात के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शाहराहें बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड वबा के बाद मईशत की रफ्तार तेज हो रही है, जिससे इसके बुनियादी अवामिल और सरकार की इस्लाहात का इजहार होता है। उन्होंने ये बात बजट के बाद मईशत के सिलसिले में एक वेबिनार से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि 2022-23 के बजट में कई ऐसी इस्लाहात रखी गई थीं जिनसे मईशत की तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मरकज ने गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई और इस पर टैक्स में कमी करके ये कोशिश की है कि माली और इक्तिसादी शरह तरक्की में बराबर तेजी आती रहे। वजीर आजम ने कहा कि माली शोबे को मुस्तकबिल के नित नए नजरियात, सरमायाकारी के लिए जिद्दत तराजी और जोखम उठाने के काबिल बनने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आलमी बैंक ने ऐलान किया है कि उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यूक्रेन के लिए 72 करोड़ 30 लाख डॉलर के कर्जे और इमदाद के पैकेज की मंजूरी दी है। बैंक ने एक बयान में बताया है कि उसने यूक्रेन के लिए ज़िमनी इमदादी पैकेज के तौर पर इसकी मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया की तेल कंपनी वीवा ने कहा है कि वो रूस से खाम तेल खरीदना बंद कर देगी। कंपनी वीवा कंपनियों के शेल ग्रुप के तहत काम करती है। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के बाद वीवा उन कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्होंने रूस से अपने तेल की खरीदारी महदूद कर दी है या मौजूदा कारोबारी सरगर्मियों पर फिलहाल अमल रोक दिया है। मुल्क में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 179 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 21 लाख 34 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। सरेदस्त सेहतियाबी की शरह 98.68% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,000 से ज्यादा मरीज कोविड से शिफायाब हुए। इस तरह कोविड से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 4 करोड़ 24 लाख 6,150 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4,000 कोविड के नए मामला दर्ज किए गए। फिलहाल भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 69,897 है, जो कुल मामलात के 0.12% है। जांच के बाद मुतासरा पाए जाने वाले अफराद की यौमिया शरह 0.46%, जबकि हफ्तावारी शरह 0.68% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 108 अमवात दर्ज की गईं। अब तक 77 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,73,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। जर्मनी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो ग्रुप 7 के मुल्कों के वज़राए ज़राअत की मीटिंग का एहतमाम करेगी, जिसमें दुनिया को अनाज की यकीनी फराहमी पर रूस यूक्रेन की लड़ाई के पड़ने वाले असरात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ज़राअत और खुराक के जर्मनी के वजीर जेम ओजडेमीर ने कहा है कि जुमे को इस मीटिंग में इस बात पर भी तवज्जो दी जाएगी कि अनाज की मंडियों को किस तरह पायदार बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी और यूरोपीय यूनियन में खुराक की फराहमी महफूज है, अलबत्ता यूरोपीय यूनियन से बाहर कुछ मुल्कों में बड़े पैमाने पर किल्लत पैदा हो सकती है। रूस गेहूं सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा, जबकि यूक्रेन गेहूं की बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा 5वां मुल्क है। ज़राए अबलाग की खबरों के मुताबिक गेहूं की आलमी तिजारत में इन दोनों मुल्कों का हिस्सा तकरीबन 30% है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की खुसूसी फौजी कार्रवाई में सिर्फ पेशावर फौजी अमला हिस्सा ले रहा है। उन्होंने खवातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर अपने एक पैगाम में ये बात कही। जनाब पुतिन ने खुसूसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले फौजियों के रिश्तेदारों से खिताब किया। पिछले महीने की 24 तारीख को रूस ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई शुरू की थी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली काम करने के सिले में 29 खवातीन को नारी शक्ति पुरस्कार अता किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों से हमकिनार होने के लिए सलाम पेश किया है। आज खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। आलमी बैंक ने यूक्रेन के लिए 72 करोड़ 30 लाख डॉलर के कर्जे और इमदाद के पैकेज का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की तेल कंपनी वीवा ने रूस और यूक्रेन के तनाज़े के पेश नजर रूस से खाम तेल की खरीदारी रोक देने का ऐलान किया है। और मुल्क भर में जारी कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 179 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।